نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. دورہ قرآن 2025 اور 1446 میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ انفال. سورہ انفال مکی صورت ہے. اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں. اس سورت کے پہلے فقرے میں انفال کا لفظ آیا ہے اور اس لیے اسے اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے. اور یہ سورت جنگ بدر کے فوراً بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس جنگ میں پیدا شدہ صورتحال کی وجہ سے کئی نئے سوالات پیش آئے تھے، اس لیے اس سورت میں ان کا جواب دیا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انفال. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. انما المؤمنین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے نبی، غزوہ بدر کے نتیجے میں جو مال غنیمت حاصل ہوا، اس زمن میں یہ مسلمان تم سے انفال کے متعلق سوالات کر رہے ہیں. ان کو بتا دو کہ یہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس لیے اس معاملے میں آپس میں جھگڑا نہ کرو. اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی تعلقات کو درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم سچے مومن ہو. انفال نفل کی جمع ہے. اس کا مطلب ہے حق سے زیادتی. جب ایک بندہ فرض سے زیادہ عبادت کر لے تو اس کے لیے اسے نفل کہتے ہیں. اسی طرح جب اللہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ عطا کرے تو اسے بھی نفل کہتے ہیں. یہاں مال غنیمت کو انفال اس لیے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو جائے، یہ کوئی عام جنگ نہیں بلکہ یہ سب کچھ اللہ کے براہ راست حکم سے ہوا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل ایمان تو وہی ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر دہل جاتے ہیں. جب اللہ کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ ان سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہی لوگ سچے مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں، مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے. اچھا، ایمان کی کمزوری سے کی بات اس وقت ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس زمن میں فرماتے ہیں جب تمہارے رب نے ایک مقصد کے ساتھ تم کو گھر سے نکلنے کا حکم دیا. مسلمانوں میں ایک گروہ کو یہ بات ناگوار تھی. حق صاف نمایاں ہو چکا تھا، اس کے باوجود تم سے اس کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. جنگ سے پہلے یہ بحث ہو رہی تھی کہ لشکر کا سامنا کیا جائے یا قافلے کا. تو کمزور دل بہت اصرار کے ساتھ قافلے کے ساتھ مقابلے کے حق میں رائے ظاہر کر رہے تھے. اس لیے قریشی لشکر کے نتیجے سے میں ان کو جان اور مال کا بڑا خطرہ محسوس ہو رہا تھا. یہ آیات جو ہیں جنگ بدر کے اس میں نازل ہوئی تھی اور جنگ بدر کا کچھ پس منظر یہ تھا کہ یہ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی. علاوہ ازیں یہ منصوبہ بندی اور تیاری کے بغیر اچانک ہوئی تھی. مختصر یہ کہ ابو سفیان کی، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سرکردگی میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ جا رہا تھا. چونکہ مسلمانوں کا بہت سا مال اسباب ہجرت کی وجہ سے مکہ رہ گیا تھا اور کافروں نے چھین لیا تھا اور کافروں کی قوت کو توڑنا بھی وقت کا تقاضا تھا. ان تمام باتوں کے پیش نظر رسول اللہ نے اس تجارتی قافلے پر حملے کا پروگرام بنایا اور مسلمان اس نیت سے مدینہ سے چل پڑے. ابو سفیان کو بھی
इस अमर की इत्तला मिल गई। चुनाचे उन्होंने एक तो अपना रास्ता तब्दील कर लिया, दूसरे मक्के इत्तला भिजवा दी, जिसकी बिना पर अबू जहल एक लश्कर और लेकर अपने काफिले की हिफाजत के लिए बदर की जानिब चल पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो सहाबाए कराम के सामने मामला रख दिया कि अल्लाह का वादा भी बताया कि इन दोनों काफिलों में से एक चीज़ तुम्हें ज़रूर हासिल होगी। ताहम फिर भी लड़ाई में बाज़ सहाबा ने तरद्दुद का इजहार किया और तिजारती काफिले के ताक़ुब का मशवरा दिया, जबकि दूसरे तमाम सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने लड़ने के भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। लिहाजा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे रब ने एक मकसद के साथ तुम घर से निकलने का हुक्म दिया। मुसलमानों में से एक गुरोह को ये बात नागवार थी, साफ नुमाया हो चुका था, इसके बावजूद वो तुमसे इसके बारे में झगड़ रहे थे। वो आंखों देखे मौत की तरफ हाँके जा रहे थे। याद करो वो मौका जब अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि दोनों गुरोहों में से जिस भी गुरोह के बारे में तुम फैसला कर लो, इस पर फतह पालोगे। तुम में से कमज़ोर दिल मुसलमान चाहते थे कि कमज़ोर गिरोह तुम्हें मिले, मगर अल्लाह का इरादा ये था कि अपने हक कलमात से हक का बोलबाला करे और उन मुनकिरीन हक की जड़ काट दे, ताकि वो हक को मजबूत और बातिल को नाबूद कर दे, ख्वाह उन मुजरिमों को ये कितना ही नागवार गुजरता हो। उन मुशरिकों को ये कितना ही नागवार गुजरे। आगे अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, याद करो वो मौका जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, तो जवाब में उसने फरमाया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए पै दर पै 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। ये बात अल्लाह ने इसलिए तुम्हें बता दी कि तुम्हारे लिए खुशखबरी बने और इससे तुम्हारे दिल मुतमईन हो, वरना मदद तो हमेशा अल्लाह ही की तरफ से होती है। यकीनन अल्लाह ही ज़बरदस्त और दाना है। ऐ मुसलमानों, वो वक्त भी याद करो जब अल्लाह तुमको इत्मीनान देने की खातिर तुम पर नींद तारी कर देता है और आसमान से तुम्हारे ऊपर पानी बरसा देता है, ताकि उससे तुम्हें पाकीज़गी बख्शे और तुमसे शैतान के वसवसों को दूर करे, ताकि उससे तुम्हारे दिल मजबूत हों और तुम्हारे कदमों को जमाए। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों को वही की कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अहले ईमान को साबित कदम रखो, मैं काफिरों के दिलों में ड्रॉप डाल दूंगा, बस तुम उनकी गर्दनों और जोड़ पर चोट लगाओ। अल्लाह ने ऐसा इसलिए किया कि मुशरिकीन अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले को उठे, और जो भी अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करना चाहे तो अल्लाह उसके लिए निहायत सख्त गिर है। ऐ दुश्मनाने रसूल, ये है तुम लोगों की सज़ा, अब इसका मज़ा चखो। यकीनन मुनकिरीन हक़ के लिए दोज़ख की सज़ा भी आखिरत में भी मौजूद है। आगे अल्लाह फरमाते हैं, ऐ अहले ईमान, जब फौज कशी की सूरत में मुनकिरीन हक़ से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनके मुकाबले में पीठ मत फेरो। जिसने भी ऐसे मौके पर पीठ फेरी सिवाय इसके कि जंगी चाल के तौर पर या अपने किसी ग्रोह की तरफ समट रहा हो, तो अल्लाह के गज़ब में घिर जाएगा या उसका ठिकाना जहन्नम होगा, जो निहायत ही बुरा ठिकाना है। ऐ अहले ईमान, दुश्मनों को तुमने कत्ल नहीं किया बल्कि उन्हें अल्लाह ने कत्ल किया। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने उन पर खाक फेंकी तो ये आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी, ताकि मोमिनों को एक बेहतरीन आजमाइश में कामयाब करे। यकीनन अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। जब जंगे बदर में जब मुसलमान और कुफ़ार के लश्कर एक दूसरे के सामने आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाहतुल वजूह कहकर मुट्ठी भर खाक कुफ़ार की तरफ फेंकी और फिर मुसलमानों को हमले का हुक्म दिया। और अरबी में लानत का फ़िक्रा है ये। अल्लाह की कुदरत से हर काफिर ने इस खाक की चुभन अपनी आँखों में महसूस की। आगे अल्लाह फरमाते हैं, ऐ अहले ईमान, ये मामला तो तुम्हारे साथ है और इन काफिरों की सारी चालों को अल्लाह बेकार करके रख देगा। ऐ दुश्मनाने इस्लाम, अगर तुम फैसला चाहते हो तो तुम्हारे सामने आ गया है। अब भी अगर तुम बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है, और अगर तुम फिर वही तर्ज़ अमल इख्तियार करोगे तो हम भी तुम्हें वही करेंगे जो हमने पहले किया। तुम्हारी जमीयत ख्वाह वो कितनी ही ज़्यादा हो, तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकेगी। यकीनन अल्लाह उन मोमिनों के साथ है। हमने पहले वही किया, यानी जंगे बदर में बचने वाले मुसलमानों को अल्लाह एक मौका देना चाहता था। अगर उन्होंने इससे फ़ायदा न उठाया तो उनका अंजाम भी ख़राब होगा।